ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи ахборо ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода гашт манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо шоҳида абдурофова. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси вилояти Суғд бо шароити сарбозону афсарони қисмҳои низомӣ шинос шуд. зимни мулоқот бо сарбозону афсарон аз нуктаҳои паёми пешвои миллат ба Маҷлиси олӣ ки санаи 21 декабр баргузор гардид ёдовар шуд. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр доштанд, артиши миллӣ яке аз рукунҳои муҳимтарини давлатдорӣ ва сири бо эътимоди ватани азизамон мебошад ки ҳифзи ватан, музаффариятҳои истиқлол, ҳаёти орому осоиштаи мардум ва таъмини амнияти устувори кишвар аз нерӯи бузурги мудофиавӣ вобастагӣ зич дорад. хизматчиёни ҳарбӣ пайваста мавриди таваҷҷӯҳи доимӣ сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, ҷиҳати анҷоми рисолати бардоштдоштаи ҷавонони содиқи ватан тамоми шароитҳо фароҳам мебошад. хизматчиёни қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар иду айём мавриди ғамхории мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мегиранд. бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба муносибати фарорасии соли нави мелодии 2022 ба қисми низомии 14356 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташриф оварда кулли афсарону сарбозонро аз номи сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фарорасии соли нави мелодӣ табрик намуд. роҳбарияти вилоят қайд намуд ки пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии худ ки санаи 21 декабри соли равон ба Маҷлиси олии кишвар ироа гардид, қайд карда шуд ки воқеан имрӯз афсарону сарбозони қисмҳои низомӣ бо эҳсоси баланди ватандӯстиву масъулиятшиносӣ баҳри ҳифзу ҳимояи ҳар зарра хоки ватан ва софдилонаву содиқона хизмат карда истоданд. имрӯз ин диловарони ватан қодир ҳастанд ки ба муқобили ҳама гуна таҳдиду хатарҳо ҷони худро нисор намоянд. роҳбарияти вилоят ҳамчунин аз дигар нуқтаҳои паём пешвои муаззами миллат ҳамчун роҳнамои дурахшон ёдовар шуда қайд кард ки барои баландбардоштани сатҳи зиндагии сокинони кишвар таъсиси корхонаҳои саноатӣ бо имкони таъмини 500 000 сокинон бо ҷои кори доимӣ то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ин рӯз барои сарбозону афсарон дастурхони идона ороста шуд. кӯмакҳои идонаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд маҳсулотҳои гуногуни хӯрока ва чорвои калони шохдор расонида шуд. қайд карданд ба маврид аст ки бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсулотҳои хӯрока дар тамоми қисмҳои низомӣ барои 6 моҳи оянда захира шудааст ки ин ҳама дар анборҳои махсус ва дар дараҷаи муайян нигоҳ дошта мешавад. модарон ки фарзандонашон дар ин қисмҳои низомӣ хизмати модар ватанро ба ҷо оварда истоданд ба оёдати фарзандони худ омада бо шароити буду боши онҳо шинос шуданд. мо модарон барои фарзандонам хабар гирифтан ба омадем. зисти зиндагишон наст. ҳамаша дида бор омадем. нони болаззат худома пухта овардем барои бачаҳо. як сол мешавад ки дар қисми ҳарбӣ 14356 хизмати ҳарбиамро бо сари баланду дили пур аз ифтихор ба ҷо меорам. ҳифзи марзу буми кишвар яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҳар як сокини мамлакат мебошад. дар ин хусус сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чунин таъкид намуданд ки ҷавонони бо нангу номуси мо хуб дарк мекунанд ки хизмат ба ватан қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагӣ мебошад ва ман низ боварӣ дорам ки ин нав ихтиёриёни ҷавон низ навазкарони ҷавон низ баҳри ҳифзи марзу буми кишвар ҷонфидо ҳастанд. паёми пешвои миллатро мо дар толор тамошо кардем ки ба Маҷлиси олӣ пешниҳод карданд нуқтаҳое ки баҳри ҷавонон барои ҷавонон ва ин албатта рӯҳияи моро баҳри ватандӯстию ватанпарастӣ бениҳоят баланд мекунад ва мо ифтихор мекунем миннатдоригиамонро менасонем ба пешвои миллат. дар идомаи сафари кории худ роҳбарияти вилоят ҳамчунин бо шароити сарбозону афсарони қисми низомии 0214 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шинос шуда барои сарбозону афсарон кӯмакҳои ғизоӣ, маҳсулоти хӯрока, картошка, пиёз, орд, равған, шакар, биринҷ ва чорвои калони шохдор расонид. зимни суҳбат бо сарбозону афсарон қайд намуд ки ҳимояи марзу буми ватан, пайгирии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи ҳар ҷавонмарди бо нангу номуси ватан мебошад. роҳбарияти вилоят ҳамчунин илова намуд ки бо дастури пешвои муаззами миллат аз моҳи январи соли 2022 баландбардоштани маоши хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони низомӣ ғамхории давлату ҳукумат мебошад ки ҳамеша зери таваҷҷӯҳ қарор доранд. бунёди толору варзишгоҳҳо ва ба ҳамин васила густариш бахшидани тарзи ҳаёти солим ва интихоби роҳи дурусти зиндагии ҷавонон дар мадди аввал меистад. ҳар сокини кишвар новбаста аз синну сол бояд ҳамеша ҳушёру зирак буда дар ободии ватани худ саҳми худро гузорад.
رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده در شهر بوستان با شرط و شرایط سربازان و افسران قسم نظامی 08362 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر بوستان شناخته شده آنها را نیز با آمد سال نو میلادی از نام حکومت جمهوری تاجیکستان تبریک نموده برایشان محصولات خوراک رسانید. ضمن ملاقات با سربازان و افسران قید گردید که خدمت در صف قوه‌های مسلح قرض هر یک جوانمرد در نزد خلق و وطن به شمار رفته مکتب بزرگ مردانگی و آب و تاب بدن به شمار می رود. افسران و سربازان با شکرگزاری از صلح و ثبات مملکت تاکید داشتند که واقعا برای آنها تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است. سال از سال زیاد گردیدن صف اختیاریان برای خدمت به خلق و وطن خود نشانه اعتماد و باوری جوانان به فردای بازم آباد و شکوفایی وطن است. در این قسم نظامی نیز برای سربازان و افسران دستورخوان عیدانه گسترده شد. رهبریت ولایت همچنین با شرایط سربازان و افسران قسم نظامی 051 056 گواردیای ملی در شهر بوستان شناخته شده برایشان محصولات خوراک دسترس کرد. ضمن ملاقات با سربازان و افسران این قسم حربی رهبریت ولایت از نقطه‌های پیام پیشوای معظم ملت به مجلس عالی یادآور شده قید نمود که با دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی در 65 شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان مؤسسه‌های تندرستی، معارف، فرهنگ، کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی به استفاده داده شده است که در این سمت جوانان کشور نیز سهم ارزنده دارند و حکومت جمهوری تاجیکستان به جوانان با ننگ و شجاع کشور باوری زیاد دارد. قید گردید که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود کشور 25000 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده است که این همه برای رشد ساحه‌های مختلف کشور، شرایط مساعد فراهم آوردن به ساکنان، استحصال و تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت وطنی واردات عوض کننده میباشد. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت به سربازان و افسران این قسم حربی نیز دستورخوان عیدانه آراسته شد. سنه 21 دکبر سال 2021 حید شخصی قسم حربی ما در هر سه شهرک حربی دست جمع نمایش تلویزیونی پیام پرزیدنت مملکت با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رو تماشا کردم. تحلیل دقیق فعالیت حکومت کشور در سال 2021 و پیشنهادهای بهد خوب برای سالهای من بعد که البته باعث خرسندی خدمتچیان حربی عموما شهروندان جمهوری تاجیکستان گردید. همزمان بلند برداشتن معاش خدمتچیان حربی امکان میدهد که صف خواهشمندان برای اختیارا داخل شدن به صف قوای مسلح زیادتر شود و محبت صمیمی آنها به خلق و وطن دوچند افزاید. این غمخوری های به واسطه رهبری دولت است و باید هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان شکرگزار باشد و در اطراف رهبری دولت باید متحد باشد. پس از ختم دانشگاه اگری تاجیکستان با قسم قوای مسلح حربی جمهوری تاجیکستان داخل شده در گواردی ملی قسم حربی 051 056 خدمت کردیم شدیم. ما در گواردی ملی با تمام شرایط ها از خوراک تا پوشاک با لباس های گرم و از تمام شرایط ها قناعتمندیم. قدرت‌الله رحمت‌الله، علیشر نیاز، فرهاد عبداللهیف. اخبار. در ولایت سوخت به رشد ساحه صنعت استفاده ظرفیت‌های موجوده ساحه توجه بیشتر روانه می‌گردد. رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده در شهر بوستان با جریان کارهای ساختمانی در کارخانه‌های نوبنیاد شناس شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود که سنه 21 دکبر سال روان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه نمودند قید گردید که عملی‌گردانی هدف استراتژیک صنعتی کنونی با سرعت کشور امکان می‌دهد رشد استواری ساحه صنعت تامین گردیده در این روند ده‌ها هزار جای‌های نوی کاری تشکیل کرده شود. در زمان صاحب استقلالی شماره کارخانه‌های صنعتی به 2360 عدد رسانیده شد. تنها در سال 2021 256 کارگاه و کارخانه نو با 2500 جای نوی کاری به فعالیت آغاز نمود. در دوام 5 سال آینده یعنی در دایره سالهای رشد صنعت توسط تأسیس کارخانه‌های نو، برقرارسازی اقتدارهای موجوده، افزایش دادن حجم استخراج کندنی‌های فایده‌ناک و کارکرد معدن به فعالیت آغاز کردن باز یکچند کارخانه‌های بزرگ ساحه معدن عاید به کارکرد نهایی اشیاء خام با تأسیس هزارها جای نوی کاری امکان پذیر میباشد. جهتی در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، رهبریت ولایت سوخت در
шаҳри Бӯстон бо корҳои сохтмонии корхонаи навбунёдшавандаи истеҳсоли профилҳои сохтмонӣ ва қубурҳои оҳанин ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Зариф Самадов дар майдони 4000 метри квадратӣ бунёд шуда истодааст шинос шуд. Ба соҳибкору мутасаддиёни мақомоти маҳаллии шаҳри Бӯстон супоришҳои мушаххас дод. ба раиси вилоят иттилоъ дода шуд ки айни замон барои ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ ки қисман ба анҷом расонида шудааст 15 нафар сохтмончиён ҷалб шуданд ва баъди ба истифода додани истеҳсолоти мазкур имкон доранд дар навбати аввал 25 нафарро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд. роҳбарияти вилоят қайд намуд ки имрӯзҳо профилҳои сохтмонӣ дар дохил ба давлатҳои ҳамсоя талаботи зиёд дорад ва бо зиёд кардани ҳаҷми истеҳсолот дар корхонаҳои мазкур метавонанд содиротро низ бар роҳ монанд. корхонаи мазкур маҳсулоти хомро аз Федератсияи Россия ворид намуда бо истифода аз таҷҳизотҳои муосири сонатӣ профилҳои сохтмонӣ ва қубурҳоро ба роҳ монданист. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ҳамчунин бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хуҷанд Зил шинос шуд ки дар яке аз цехҳои он истеҳсоли мошинаҳои ёрии таъҷилиро ба роҳ монданд. ба роҳбарияти вилоят иттилоъ дода шуд ки то ин замон тавонистанд бо истифода аз мошинаи тамғайз принтер 10 мошинаҳои ёрии таъҷилиро вобаста бо дархости раёсати тандурустӣ ва талаботи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии кишвар таъмин бо ҳама таҷҳизотҳои расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ сохта ба вилоятҳои Бадахшон, Шаҳрҳои Исфара ва Душанбе равон карданд ва айни замон аз пайи иҷроиши фармоиши дигари раёсати тандурустии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд мебошанд. дар қисми дигари корхонаи сонатии соҳибкори маҳаллӣ истеҳсоли қубурҳои обгузари қутрашон аз 1000 то 3000-ро ба роҳ мондааст ки дар кишвар талаботи зиёд дорад. ба роҳбарияти вилоят иттилоъ дода шуд ки айни замон дар сехи мазкур 8 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд ва дар як рӯз имкони истеҳсоли 70 метр қубурҳои босифатро бо истифода аз таҷҳизотҳои муосир ба роҳ монанд. раиси вилоят дастур дод ки барои зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли ин намуди маҳсулоти саноатӣ ва бештар намудани ҷои корӣ хати иловагӣ истеҳсолиро ба истифода диҳанд. дар ҳамин корхона иқдоме мегирифтем ки қубурҳои калонҳаҷмро ки диаметраш то 3000 барои буровардан ҳаминҷо дар ҳамин ҷо истеҳсол намоем. ашёи хом аз давлатҳои хориҷӣ воридот мешавад. мо онро гирифта ва карт карда истода дар ҳамин ҷо дар як рӯз ба миқдори то 70 метр истеҳсол мекунем. Қудратло Раҳматлоев, Алишер Ниёзов, Фарҳод Абдуллоев. Ахбор. паёми навбати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро аҳли сокинони вилояти Суғд, ҷомеаҳои меҳнатӣ ҳамчун ҳуҷҷати раҳнамунсоз барои рушди минбаъда қабул намуда амалисозии нуқта ва самтҳои паёмро вазифаи муҳими худ мешуморанд. пешниҳоди сарвари давлат оид ба самтҳои гуногуни иқтисодии иҷтимоӣ дар таваҷҷуҳи аҳли ҷомеаи вилояти Суғд қарор дорад. паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як давраи ироа гардида истодааст ки мардуми сарбаланди кишвар то ҳанӯз аз тантанаҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонамон дар як фараҳу болидагӣ қарор доранд ва ҳаминро бояд қайд кард ки дар паёми имсола пешвои миллат ёдоварӣ кардан аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ аз он боис мегардад ки яъне насли имрӯз бояд ба 30 соли даврони соҳибистиқлолӣ шукргузорӣ кунанд. ёдоварӣ кардан аз солҳои 10 солаи аввали соли соҳибистиқлолӣ ва умуман минбаъд барои рукнҳои давлатдорӣ як марҳилаҳои муҳимро паси сар кардану имрӯз ба як рӯзи хуш расидан аз он шаҳодат медиҳад ки мардуми сарбаланди тоҷик дар зери як сиёсати хиратмандона сарҷаману кору фаъолият карданд ва имрӯз дигар паҳлӯҳои давлатдорӣ низ тавассути ин паёми сарнависсоз ба мо имкон медиҳад ки мо бояд минбаъд низ баҳри эъмори давлатсозӣ ҳама сарҷам бошем атрофи як сиёсати хиратмандона атрофи як сухани некбинонаву ҳушмандона зеро ҷаҳони имрӯз ҳаминро тақозо мекунад. имрӯз ҳар як фард бояд миллати хеш хоки худро дӯст дорад ва баҳри ояндагон бояд як кореро карда бошад ва маҳз паёми пешвои миллат ин нуқтаи сарнависсоз ин як санади бисёр ояндабине аст ки бояд ҳар як фарди миллат ҳар як нуқтаи онро сармашқи кору фаъолияти зиндагии хеш созад.
در پیام امساله خود سرور دولت محترم امامعلی رحمان آن دستاوردها و کامیابی‌هایی که در سال 2021 به دست آوردند سخنرانی نمودند. در شرایط حساس زمان معاصر هدف اساسی دولت تامین رشد باثبات اقتصادی و تدریجاً بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم توسط عملی کردن اصلاحات نظام اداره دولتی، تامین شفافیت فعالیت آن، مقامات، جلب سرمایه و واردات تکنولوژی پیشرفته که در این زمینه تشکیل کردن جایهای نویکاری می باشد. سرور صلح آور ملت ما همه ساله کوشش می نمایند که زندگی مردم روز روز بهتر گردد و از این رو نقشه ها و برنامه های دورنما از جانب حکومت کشور قبول کرده می شود. پیام همه ساله سرور دولت دستور است برای آینده کشور. اعلام گردیدن سالهای 2022-26 سال رشد صنعت ما رو وادار می سازد. ما کارمندان دانشکده پلیتکنیکی را که متخصصان ساحه های مهندسی را آماده می نماییم، ما رو وادار می سازد که مهندسان به طلبات بازار مهنت جوابگو را آماده نماییم. در تالاری کاخ رودکی مرکز ولایت جلسه شورای جمعیتی ولایت سوخ دایر گردید. در رفت جلسه معاون رئیس ولایت و اعضایان شورای جمعیتی اشتراک نمودند. مسئله اساسی بررسی شونده جلسه نوبتی از رفت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری‌های حربی و خدمت حربی و اوید به مسئله راه‌های پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا ویروس کووید 19 و رفت واکسن کنونی اهالی در ولایت عبارت بود. در تالاری کاخ رودکی مرکز ولایت جلسه شورای جمعیتی ولایت سوخت برگزار گردید. در کار جلسه معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی و اعضایان شورای جمعیتی اشتراک نمودند. در جلسه مذکور رفت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان از 29 ینوری سال 2021 درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی، مسئله راه‌های پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا ویروس کووید 19 و رفت واکسن کنونی اهالی در ولایت تحلیل و بررسی کرده شد. از روی مسئله یکم نماینده شعبه ماموری حقوقی دستگاه رئیس ولایت سوخت الهام بانیازوف اوید به رفت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی معروضه نمود. گفته شد که قانون اساسهای تشکیلی و حقوقی قید حربی، آماده سازی، دعوت نمودن، ترتیب داخل شدن به خدمت حربی، ادا کردن و رخصت شدن از خدمت حربی و قیدگیری و هیئت احتیاط قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و عهدهداری حربی شهروندان، وکالت‌های مقامات اجرایی مرکزی حاکمیت دولتی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات را در این ساحه معین می نماید. تاکید کرده شد که تا آغاز دعوت در همه شهر و ناحیه‌های ولایت با قرار رئیس ولایت سوخت درباره گذرانیدن آموزش پیش از دعوتی و آماده نمودن شهروندان سالهای تولدشان 1994-2003 به خدمت حربی در دعوت تیر ماه سال 2021 چاره‌بینی‌های آمادگی گذرانیده شدند. علاوه نمود که از شماره عمومی دعوت شدگان شهر و ناحیه‌هایی که تا سنه 1 اکتبر سال 2021 آماده کرده شده بودند، 319 نفر آنها با سبب‌های نامعلوم جای زیست خود را دیگر کرده با مقصد سرکشی نمودن از دعوت به خدمت حربی کناره‌جویی نمودند. اینچنین قسم از آنها در دوام ماه سپتامبر به مؤسسه‌های تعلیمی داخل شدند. همزمان میان اشتراکداران جلسه دایر به مسئله یکم مذاکره صورت گرفته تبادل نظر کرده شد. سهم شورای جمعیتی در فهماندن این قانون ها و عموما مسئله هایی که امروز برای جمعیت فهمیدن آن خیلی ضرور می باشد سهم ارزنده دارند و من بعد نیز با اشتراک فعالانه آنها در این جاده جمعیت ما قانون ها را درست درک می کنند و در اجرای عملی کردن این قانون ها فعالیت نشان می دهند. مسئله دیگری جلسه این راه‌های پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا ویروس کووید 19 و رفت واکسن کنونی اهالی در ولایت بود که سرداری رئیس تندرستی ولایت برآمد نموده قید کرد که خطر و خوف و خروج و سرایت‌یابی اهالی به بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 معماهای اساسی باقی مانده. ساختارهای داخلدار فعالیتش را در اساس نقشه چاره‌بینی‌ها که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به تأسیس دادن ستاد جمهوریوی و هیئت ستاد تصدیق شده
шуда است бароҳ монда дар ин самт чорабиниҳои пешгирикунанда идома доранд. қайд карда шуд ки то сани 21 декабри соли 2021 ҳамагӣ 1,628,438 нафар иммунизатсия гирифтанд ки марҳилаи якум 945,689 нафар ё 54,9% аз аҳолии гурӯҳи мақсаднок, бо воии дуюм бошад 682,749 нафар ё 39,6% мебошанд. гуфта шуд ки кормандони соҳаи тандурустӣ ҷиҳати пешгирӣ, интиқол ва паҳншавии мавҷи такрории коронавируси нави COVID-19 тамоми имкониятҳоро истифода бурда хизматрасонии тиббиро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мемонанд. дар ҷараёни ҷаласа дигар аъзоён пиромони рӯзномаи он маъруза намуда оид ба фаъолияти шӯрои ҷамъиятии вилоят ибрози андеша намуданд. ба артиши миллӣ даъват кардани ҷавонон, тантанаи он ва барои ватани худ хизмат кардани ҷавонон шаъну шараф буд. имрӯз мо муҳокима қарор додем ва дар ин ҷо бисёр масъалаҳо матраҳ гардиданд. яке аз он буд ки имрӯз ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳамин масъала ба хизмати ҳарбӣ даъват кардани ҷавонон ва хизмати алтернативӣ ки солҳои зиёд мардум дар ин бора фикр мекарданд, андеша мекарданд ва пешниҳод мекарданд ки хизмати алтернативӣ ҳам бошад ва ки имрӯз ки ба қонунгузории ин масъала ворид гардидааст хеле муфид аст. COVID-19 тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст. ин як масъалае нест ки барои мардуми Тоҷикистон омада бошад. ин масъалае аст ки имрӯз вақте ки мо ба хориҷи кишвар назар мекунем, ба давлатҳои ҳамсоя назар мекунем ва он муборизае ки зидди ин беморӣ бурда истодааст моро вазифадор мекунад ки мо пеш аз ҳама худамон, аҳолии худамон, фарзандони худамон, хонаводаи худамон, муҳити атрофи худамон, хешу табори худамонро мо бояд ки имрӯз ҳифз ва ҳимоя кунем. муовини раиси вилоят Зайнура Азимӣ дар рафти ҷаласа андешаашро ба масъулин доир ба иҷроиши саривақтии муқаррароти қонунҳои дар рӯзнома қайд гардида баён намуд. ҷаласаи шӯрои ҷамъиятии вилоятии Суғд бо баррасии масъалаҳои дар рӯзнома буда ва қабули қарорҳои вобаста ба самти фаъолияти солонаи шӯрои ҷамъиятии вилоятии Суғд дар соли 2022 ҷамъбаст гардид. кору пайкори инсонҳои поквиҷдону меҳнатдӯст ки барои пешрафту шукуфоии кишвар саҳми арзанда доранд, ҳамеша дар мадди назари ҳукумати кишвар қарор мегирад. собиқадарони соҳаи сохтмон Юсуф Қурбонов ва Муҳаммадҷон Турсунов умри худро дар меҳнати пурсамар барои рушду нумӯи хоҷагии халқи кишвар сипарӣ намудааст. зиндагии ин мардони кордон барои насли наврас намунаи ибрат ва мактаби таҷриба мебошад. хизматҳои шоистаи ҳар нафар аз ҷониби давлату ҳукумат ҳамеша қадр карда мешавад. инсонҳои меҳнатдӯсту меҳнатпарваре ки дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ кору фаъолият намуда дар пешрафту тараққиёти кишварамон саҳмгузор мебошанд, зери таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор мегиранд. Юсуф Қурбонов ва Муҳаммадҷон Турсунов аз қабили он нафароне ҳастанд ки тақрибан 50 соли ҳаёти пурсамари хешро баҳри омода намудани мутахассисони ҷавон рушди соҳаи сохтмон ва меъморӣ сарф намуданд. ба ин муносибат дар толори намояндагии Ассотсиатсияи сохтмончиёни вилоятии Суғд чорабинӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур ҳамкорону дӯстон ва пайвандони собиқадорони соҳаи сохтмон ширкат варзиданд. дар рафти чорабинӣ муовини раиси вилоят Анвар Яъқубӣ номаи табрикоти раиси вилоятро ба самми ҳозирин расонида, ҳамзамон тӯҳфаҳои рамзӣ ба соҳибҷашнҳо тақдим карда шуд. гуфта шуд ки Юсуф Қурбонов ва Муҳаммадҷон Турсунов ҳамчун мутахассисони варзида бо хизмати шоиста ба халқу ватан аз худ номи нек боқӣ гузоштаанд. таъкид карда шуд ки маҳз бо ташаббус ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари мамлакат хосатан вилояти Суғд соҳаи меъмориву шаҳрсозӣ ҳамарӯза рушд намуда биноҳою азиму муҳташам бунёд ва ҳар як кунҷи диёр обод гардонида мешавад. аз ҷумла дар вилояти Суғд даҳҳо иншоотҳои ҳаётан муҳими иқтисодии иҷтимоӣ ва фарҳанги маишӣ, танҳо дар шаҳри Хуҷанд 110 бинои истиқоматии баландошёна, беморхонаи вилоятӣ, бинои ҳукумати вилоят, маркази нафақа, бинои донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, мағозаи кооператор бо хонаи истиқоматиаш, чандин мактабу кӯдакистонҳо, маркази табобатию солимкардонӣ, фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд, кӯдакистон барои 3
320 جای، ستانسیه نساز تشناب خوجند، کتابخانه عاموی ولایتی به نام تاشخوجه اسیری با سهم این دو نفر سابقه داری ساحه ساختمان یوسف قربانوف و محمد جان ترسونوف ساخته به استفاده داده شده است. تطبیق این عملهای نیک و وسعت کارهای آبادانی و سازندگی پیش از همه بر دوش ساختمانچیان واگذار شده است که سیمای هر یک شهر و نواحی، جماعت و دهات و محله های تمام مناطق کشور دیگرگون زیبا و با حشمت می گردد. تاکید داشتند دیگر برآمد کنندگان احترام هایی که اینها نسبت ما سابقه داران صادر کرده ایستادند، همه این کارها از گفته های جناب عالی پیشوای ملت ما پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان سرچشمه میگیرد که آن کس دائما میگویند که آدمای پیران سالان سابقه داران حرمت کنید، احترام کنید. من به حیات تطبیق کرده ایستاده. محترم رئیس ولایت ما منتداری بی نهایت اظهار میکنم. همچنین دوستان، شاگردان و پیوندان و همکسبان این سابقه داران ساحه ساختمان نسبت این مردان ذکی و کاردان مهرنامه خیش را بیان نمودند. فعالیت مهنتی این شخصان ارزنده برای فرزندان و نبیرگانشان نیز افتخاری بزرگ محسوب می‌یابد. کارهای من قدر شناسی کرده بناکاری فخری تاجیکستان، علوچی افتخاری معارفی تاجیکستان، صاحبکاری بهترین تاجیکستان آید به ساختمان سال 2011 همین کارها ما قدردانی کردم. امروز باشد من حکومت ولایتی سوخت شهر خوجند ما قدردانی کرده. در این جمعیت بسیار سخنهای نیک گفتن من به اینها رحمت‌های انتشار میکنم. صاحب جشنها خوشحال از آنند که محض با شرافت صاحب استقلالی و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، صاحب جشنها خوشحال از آنند که محض با شرافت صاحب استقلالی و سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قدرشناسی خدمت‌های نفران ارزنده به حکم عنعنه درآمده است. نامبردگان برای چنین قدرشناسی منتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان بیان داشتند. باید گفت که فعالیت پرثمر و خصلت‌های نجیب چنین نفران که در پیشرفت و ترقیات جامعه سهم ارزنده گذاشته‌اند برای تربیت نسل امروز و فردا تأثیر مثبت خواهد گذاشت. گزارش شهادت رسولزاده از جان شریفов و شاعر مبین زاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در ناحیه جبور رسولفی ولایت سوخت تدبیرهای اگرتکنیکی شدگار و گرفتن آبهای ذخیروی یا خوابمانی وسعت می‌یابد. کشاورزان ناحیه در استفاده ثمرناک و مقصدناک زمین استحصال محصولات کشاورزی تجربه‌های بای و غنی دارند. در این مرحله فصل زمستان با استفاده از امکانیت‌ها برای فراوانی حاصل آینده زمینه می‌گذارند. در 150 گکتر زمین‌های موضع روخکی ناحیه جبار رسولف مرحله به مرحله میدان‌های زمانوی باغ و تاک بنیاد کرده می‌شوند. این تدبیر در زمینه دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و نقشه‌های رشدی کشاورزی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت آید به تامین استفاده ثمرناک زمین و افزون نمودن بازده زمین با مقصد تامین امنیت آذوقه‌باری عملی می‌گردد. برای به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های موضع روخکی سالها با سبب تنقیصی آبیاری استفادهشان کاسته و بازده زمین خیلی پست رفته است. با کمک و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و مقامات اجرایی محلی تدبیرهای ایریگاسیونی اندیشیده می شوند. با کمک مالیوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با پایگاه آبکشی دهمایچار که منبع اساسی آبیاری زمین‌های موضع روخک است، یک اگریگات نو خریداری و وصل و نصب گردیده همزمان خبر و شبکه‌های آبگذر تعمیر گردیدند که این از عامل اساسی به استحصالات کشاورزی در آوردن موضع و بنیاد میدان‌های نوی باغ و تاک است.
همه‌روزه برای آبیاری زمین‌های موضع به خواجگی‌های کشاورزی منطقه توسط یک محرک تا 400 لیتر آب در یک ثانیه انتقال می‌یابد. کشاورزان و خواجگیداران ناحیه جبار رسولوف در این مرحله مهم زمینه‌گذاری به حاصل آینده از همه امکانیت و منبع‌ها و عملی نمودن تدبیرهای اگرتکنیکی با ثمر و مقصدناک استفاده می‌نمایند، زیرا شودگاری خوش‌صفت، گرفتن آب‌های ذخیروی و زمستانه و یخابمانی، شرشه‌ای زمین‌ها، بهتر کردن حالت ملریتیوی زمین‌ها توسط تازه نمودن کانال و زهبرها و زخکن و جویبارها، آماده نمودن انشاءات تولیداتی و تقسیماتی آب از عامل مهمی فراوان حاصل است. الحال در ناحیه جبار رسولوف هم از منبع‌های خودجاری اسفنسای و سای خواجه بقیرغان و هم اگریگات‌های فعال پایگاه‌های آبکشی دهمای 1 و دهمای 4 با توانایی تولید در یک ثانیه تا 400-600 لیتر آب، 48 چاه‌های عمودی و چشمه‌های دهمای پرثمر استفاده نموده زمین‌های کشاورزی را برای گذرانیدن شودگار آماده می‌نمایند. بنا به توصیه‌های عالمان صاحب و تجربه‌های بای و غنی خواجگیداران ناحیه، آبیاری پیش از شودگار امکانیت می‌دهد که شودگار طبق معیارها گذرانیده شود و آن از راه‌های نگاه داشتن نمی زمین است. با سبب پیدا شدن ضرورت آبمانی پیش از شودگار، امروز با دستگیری به واسطه رئیس ولایت پایگاه آبکشی دهمای 1 را با کار در آوردیم که این اساساً برای آبیاری نمودن زمین‌هایی که به آبیاری پیش از شودگاری محتاج دارند استفاده برده استادیم. پایگاه آبکشی یک اگریگات ما معتدل کار کرده استاده است. این چنین در پایگاه آبکشی دهمای 4 که توسط کانال ماشین دهمای 1 آبیاری کرده می شود به کار در آوردیم. این یک اگریگات 4 روز این جانب کار کرده ایستاده است. این اساساً برای آبیاری نمودن زمین‌های منطقه رخک ثمراناک استفاده برده در آن باغ و دیگر زمین‌ها آبیاری کرده شده ایستاده. بنا به معلومات تا امروز در ناحیه از 13700 گکتاری نقشوی در 9118 گکتار شودگار گذرانده شده، یک خوابمانی در 750 گکتار و یک خوابمانی باغات در 500 گکتار، شرشه‌ای در 95 گکتار تامین گشته است. کشاورزان همزمان تدبیرهای دیگری پایگردانی زمین از پاروهای محلی وسیع استفاده می‌نمایند. آن چاره‌بینی‌هایی که امروز برای گذراندن چاره‌بینی‌های اگرتکنیکی در کشاورزی منصوب است، تمام چاره‌بینی‌ها را گذرانده ایستادند. محض با دستور سپارشی محترم رئیس ولایت امروز پایگاه آبکشی دهمای 1 به کار آغاز کرده شد و دهمای 4 گردانده ایستاده. منطقه رخک با پررگی آبیاری پیش از شودگار گذرانیده شده ایستاده است. خیلی که به همگان معلوم است امسال از سبب آنکه تیر ماه نهایت خشک آمد و برای گذرانیدن شودگار زمین نمی ناکفایگی کرده ایستاده است. بنابراین پیش از شودگار تمام قطعه‌های زمینی که نمناکی‌هاشون نهایت کم است آبیاری کرده ایستادیم و بعد از آن برای خوش‌صفت گذراندن شودگار تیر ماهی تمام چاره‌بینی‌ها اندیشیده شده ایستاده است. طبق نقشه‌های رشد باغ و تاک‌پروری در ناحیه جبار رسولوف، جماعت‌های دهاتی دهمای و حیاتی نب در 200 گکتار باغ‌های زمانوی اینتنسیو بنیاد و در آنها اساساً نهال و درختان حاصلدهی چهارمغز و بادام، خوچ و سیاه آلو و نوع‌های انگور صادراتی شنانیده می‌شود. ناحیه جبار رسولوف در ولایت سوخت منطقه اساسی استحصال کننده و تامین کننده سبزوات است و با زیاد شدن میدان‌های نوی باغ و تاک و از حساب برقرارسازی میدان‌های تنک و فرسوده شده باغ استحصال انگور و میوه نیز افزون کرده می شود. این از امکانیت و پتانسیل‌های صادراتی ولایت سوخت می باشد. صاحبکاران ولایت در صادرات محصولات کشاورزی، میوه و سبزوات تر و تازه، میوه‌های کارکرد و خشک کرده شده زردآلو، شفتالو، سیاه آلو، خوچ و غیره به جمهوری‌های بیرونه و اساساً منطقه‌های فدراسیون روسیه سهم ارزنده دارند. یک چند صاحبکاران اقدام گرفتیم که همین میوه‌های تازه از آن جمله خرما را و شهرهای قزاقستان و فدراسیون روسیه فرستانیم. در انبارگاهی ناحیه جبار رسولوف قرار داریم و خرما رو در اینجا جمع آورده به شهرهای روسیه صادرات میکنیم. عملی سازی تدبیرهای صادراتی از امکانیت‌های مهیاسازی جایهای کاری به زنان و دختران محلی و تامین آنها با مزد مهنت است.
الحال در انبارهای مخصوصی ناحیه جبار رسولوف میوه و سبزوات وارد، کارکرد و ذخیره کرده شده توسط قطاره ها به صادرات روانه می شوند. شعبه معارف شهر بوستون با مقصد اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سر وقت آماده نمودن ساحه اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه و زمستان سالهای 2021-2022 313 تن انگشت و 57 کوب هیزم ذخیره کردند. شعبه معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستون با مقصد اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه زمستان سالهای 2021-2022 نقشه چاره‌بینی‌ها با آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی و مکتبی شهر با دوره تیر ماه زمستان سال 2021-2022 تهیه و تصدیق گردیده. موافق درخواست رهبران مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی شهر احتیاجات به انگشت سنگ 313 تن و به هیزم 57 کوب می باشد. برای خریداری انگشت سنگ با جمعیت سهامی کشوده انگشت شرطنامه بسته شده طبق سپارشنامه پولی مبلغ‌ها به صورت حسابی کارخانه مذکور پرداخت گردیده انگشت سنگ دسترس کرده شده است. بقیه انگشت سنگ از سال گذشته 2 تن را تشکیل می‌دهد. باید قطع کرد که 3 مؤسسه تعلیمی مکتبی تحصیلات میانه عمومی رقم 3, 10 و 11 و مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 16 شهر پلوس سال روان از حساب مبلغ‌های بودجتی به سیستم گرم‌دهی آلترناتیوی پیوست کرده شده است. برای تامین نمودن فعالیت منتظمی صنفخانه‌های کامپیوتری مکتب‌ها در فصل تیر ماه زمستان سال‌های 2021-2022 9 عدد گنراتورها موجود می‌باشد. اینچنین در همه مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی 189 عدد گرمکنک‌های برقی آماده شده است. مبلغ استفاده بری قوه برق و دیگر خراجات‌های کمونالی منتظم از حساب مبلغ‌های بودجتی و غیر بودجتی موافق استفاده برای آن با در نظر داشت امکانیت‌های مالیوی پرداخت کرده شده ایستاده است. شعبه معارف کوشش به خرج می‌دهد که کار را در این سمت جانب نموده برای تامین نمودن تعلیمگیری خوانندگان و تربیتگیرندگان در فصل سرما همه شرایط‌ها را فراهم آورد. از روی نقشه چاره‌بینی‌های شعبه معارف امروز در ساحه معارف 313 تن انگشت و 57 کوب هیزم ذخیره کرده شده است و البته امروز معیاری که از جانب استانداردهای زمستانگذرانی خوب در مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی رعایت کرده می شود. در مؤسسه‌های تا مکتبی درجه گرمی تا از 22 تا 24 گرادوس را نشان می دهد و در تمام مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی امسال نقشه سیستم گرم‌دهی 100% نصب کرده شدند و البته این همه با ما کوشش میکنیم که تمام خوانندگان و تربیتگیرندگان ما در شرایط‌های خیلی خوب تعلیم و تربیت گیرند. همزمان همه مؤسسه‌های تعلیمی تابع شعبه معارف شهر با تیپ زمانوی ساخته شده دارای صنفخانه‌ها و آزمایشگاه‌های تعلیمی و با تجهیزات‌های تعلیمی تامین می‌باشد. همه مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی تابع شعبه معارف شهر دارای بینای لایحه‌ای می‌باشند. یگان مؤسسه تعلیمی در حالت صدمه‌ای قرار نداشته همساله با نظر داشته امکانیت‌های مالیوی هر یک مؤسسه از حساب مبلغ‌های بودجوی از تعمیر جاری برآورده می‌شود. طبق سمت یگانه درآمد و خراجات مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی شهر در سال 2021 برای تعمیر جاری همه مؤسسه‌های پیش بینی گردیده با مؤسسه تعلیمی تا مکتبی 500,000 سومانی برای تعمیر کاپیتالی 6 گروه، مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 15 200,000 سومانی تعمیر کاپیتالی عشرونه یکم، مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 16 100,000 سومانی برای پیوست نمودن مؤسسه با گرم‌دهی آلترناتیوی، مؤسسه تعلیمی رقم 3 پیوست نمودن مؤسسه با گرم‌دهی آلترناتیوی، مؤسسه تعلیمی رقم 4 تعمیر بیرونی بنا یعنی فساد بنا تعمیر بیرونی بنا، مؤسسه تعلیمی رقم 10 پیوست نمودن مؤسسه با گرم‌دهی آلترناتیوی، مؤسسه تعلیمی رقم 11 پیوست نمودن مؤسسه با گرم‌دهی آلترناتیوی، لیسه رقم 1 تعمیر کلی کاپیتالی
تعمیر کپیتالی مؤسسه با مبلغ زیاده از 2 میلیون سومانی، گیمنازی رقم 1 برقرار نمودن دیگخانه 250,000 سومانی، گیمنازی رقم 2 تعمیر بیرونی بنا 150,000 سومانی در مجموع با مبلغ زیاده از 4 میلیون و 500,000 سومانی از بودجه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستون جدا گردیده است. معارفچیان شهر بوستون من بعد نیز کوشش به خرج می‌دهند که طبق دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را به راه مانده صفت تعلیم و تربیت را در مؤسسه‌های تعلیمی جان‌ناک نمایند. پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور دورنمای فعالیت ساکنان جهت رشد و نموی جامعه بوده راهنمایی است برای رسیدن به هدفهای سازنده می باشد. همساله در پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در برابر دیگر ساحه خواجگی خلق ساحه ورزش نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همساله ضمن ارائه پیام خویش به مجلس عالی کشور در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق از رشد و نموی ورزش، جلب ساکنان به ترغیب طرز حیات سالم و عمومیت ورزش نیز یادآور می‌شوند. زیرا ورزش در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق کشور یکی از ساحه‌های میباشد که به سالمی جامعه و بلند برداشتن مقام کشور در عرصه جهانی نقش مهم دارد. در پیام امساله خویش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ارائه نمودند که طی سالهای 2011-2020 در کشور قریب 3000 انشاءات ورزشی ساخته شده است. از شماره عمومی انشاءات‌های به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده 23% را انشاءات‌های ورزشی تشکیل می‌دهند. خیلی که پیشوای ملت به پیامشان قید کردن سال 2021 بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بیناها انشاءات‌های ورزشی خیلی زیاد ساخته به استفاده داده شد. یعنی که ساحه ورزش باز یک هوسمندی زیاد پیدا کرد و بسیارتر ورزشگران میتوانند به تالارهای ورزشی زیبای زمانوی مشق و تمرین یافته پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند و خیلی که دیدید دادیم نظارت و اهمیت حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه ورزش نیز خیلی سال اساس زیاد شده ایستاده است. من از نام خودم مینتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم. مورد به ذکر است که محض توجه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت رشد ساحه ورزش بود که در زمان صاحب استقلالی ورزش در کشور ما رشد و نمو یافت. خرسند از آن هستیم که در شهر خوجند چنین تالار ورزشی بوکس چنین تالار ورزشی بر هوا ساخته شد. ما شکرانه از آن میکنیم که جوانان دوران استقلالیت هستیم و سپاسگزاری خود را به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت امامعلی رحمان میرسانیم که به ما چنین امکانیت ها را دادند که در این تالارهای بر هوا مشق و تمرین کرده نام تاجیکستان پرچم تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداریم. بنیاد انشاءات‌های زمانوی ورزشی امکانیت فراهم آوردند که ساکنان سرشمار به طرز حیات سالم جلب گردیده وقت‌های خالی خود را با مشغول شدن به ورزش و برقرارسازی سلامتی سپری نمایند. امروز جوانان و نورسان و کلی ساکنان کشور را ضرور است که از این امکانیت‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان برای سالمگردانی اهالی مهیا نموده است ثمرناک استفاده برده در سالمی جامعه و بلند برداشتن نفوذ کشور در عرصه بین المللی سهمگذار باشند. از 15 تا 20 دکبر در قصر ورزشی شهر خوجند مسابقه جمهوری اوید به جودو برگزار شد. در این چاره‌بینی ورزشی نزدیک 150 نفر ورزشکاران از 15 تا 20 ساله از شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت سوخت اشتراک نموده مهارت سنجی کردند. در شهر خوجند مسابقه جمهوری اوید به جودو بین نورسانی از 15 تا 17 ساله و بین جوانانی از 18 تا 20 ساله برگزار شد. در این چاره‌بینی ورزشی 80 نفر بین نورسان و 60 نفر بین جوانان از شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز کشور و ولایت سوخت اشتراک نموده بین هم سبقت کردند. رقابت‌ها بین نورسان در وزن‌های از 50 تا 90 کیلوگرم و بین جوانان در وزن‌های از 60 تا 100 کیلوگرم جریان گرفته اشتراکچیان مسابقه برای دریافت مقام‌های فخری کوشش به خرج دادند. طول 4 روز است که در شهر خوجند مسابقه جمهوری اوید به جودو بین نورسان و جوانان شده ایستاده است. در بین جوانان و نورسان زیاده از
150 نفر ورزشکار از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری آمده اشتراک کردند. این بسیار یک تکانی خوب شد که برای جوانان نورسان این مسابقه برای فهرست جمهوری بسیار یک تکانی خوب شد. جوانان نورسان نو و خدمت‌ها پیدا شده ایستادند، با هم آزمایی کرده تجربه خود را با هم دیگر زده ما چهره‌های نو را پیدا کرده ایستادیم. فدراسیون جمهوری تاجیکستان و فدراسیون ولایت سوخت بسیار یک اقدام خوب را به پیشه گرفتند که بسیار این مسابقه را برگزار کردند تا که چهره‌های نو پیدا شود برای در مسابقه بین‌المللی رفته ورزشکاران جوان نورس شان و شرف ملت ما را بالا بردارند. مورد به ذکر است که نمود جودو در خطر دیگر نمودهای ورزش سال از سال در کشور ما رشد یافته ایستاده است. نتیجه توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد ورزش است که امروز جوانان و نورسان با دل گرم به نمودهای گوناگون ورزش جلب گردیده برای نایل شدن به دستاوردهای ارزنده کوشش و تلاش میکنند. من همیناداری خودم را بر فدراسیون جودوی کشور میرسانم که سال تا سال این نمود را رشد و رواج داده ایستادند و ما ورزشکاران در این هوسمند گردیده با زیادتر کوشش و غیرت کرده ایستادیم. من دیروز در دوران 73 کیلوگرم اشتراک کرده صداور جای اول گشتم و در آینده میخواهم در مسابقات بین‌المللی اشتراک کرده پرچم دولت عزیزم را در عرصه جهان بلند بردارم. مسابقه جمهوری اوید به جودو طی 4 روز در سطح بلند تشکیلی ادامه یافته، حکمان هم بین نورسان و هم بین جوانان غالبان و جایزه‌داران را معین نمودند و به آنها مدال و افتخارنامه‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را تقدیم کردند.